ہاتھ کھڑا نہیں کرنا چاہا، میں آپ سے سوال پوچھوں تو آپ نے ہاتھ ہی کھڑا کرنا، دل میں سوچنا۔ Praise God, hallelujah۔ کتنے لوگوں کو معلوم ہے، دل میں سوچیں کہ خدا یسوع مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے۔ دل میں سوچیں خداوند مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، خداوند آپ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، وہ آپ سے محبت کرتا ہے۔ خداوند یسوع آپ سے محبت کرتا ہے۔ آمین آمین۔ Praise God, hallelujah۔ خدا یسوع ہم سب سے بہت محبت کرتا ہے اور اس نے اپنی قیمتی جان ہمارے لیے قربان کی ہے، دی ہے۔ اس کی یہ محبت کی انتہا ہے، محبت کی انتہا کہ اس نے اپنی قیمتی جان ہمارے لیے دی ہے۔ وہ اتنی محبت ہم سے کرتا ہے اور اس کی محبت کی گہرائی، اس محبت کی اونچائی، اس محبت کی ہم جو حدیں ہیں ان کو میسر نہیں کر سکتے۔ It's very difficult۔ لیکن روح القدس اس کی محبت کی بارش ہماری زندگی میں کر رہا ہوتا ہے اور ہم اس میں بھیگ رہے ہوتے ہیں، ہم اس میں نہا رہے ہوتے ہیں، ہم اس میں مسرور ہو رہے ہوتے ہیں، ہم اس میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ انتہائی ضروری ہے، میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ اس زمین پر رہتے ہوئے ابلیس، شیطان، دنیا کے حالات، دنیا کے معاملات آپ کو گھرانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کو پریشان کرتے ہیں، آپ کو غم زدہ کرتے ہیں، آپ کو گراتے ہیں، لیکن خداوند یسوع اپنی باہوں میں آپ کو لے لیتا ہے۔ آمین۔ آئے یسوع کے لیے زوردار تعلیم بجائیں۔ جتنے لوگ یسوع سے محبت کرتے ہیں ان کی تعلیم زوردار ہونی چاہیے۔ آمین۔ بولو خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی، خداوند یسوع مسیح کی۔ میرا پہلا سوال تھا، کیا خداوند آپ سے پیار کرتا ہے، آپ سے محبت کرتا ہے؟ ہاں، خداوند یسوع آپ سے پیار کرتا ہے۔ میرا دوسرا سوال، کیا میں سب سے زیادہ یسوع سے محبت رکھتا ہوں؟ یہ آج خداوند کے کلام کا عنوان بھی ہے اور آج ہم اس پر غور کریں گے۔ کیا میں سب سے زیادہ خداوند یسوع سے محبت رکھتا ہوں؟ سب سے زیادہ۔ Very difficult question. Very difficult۔ یہ آج یہ سوال میرے لیے ہے، آپ کے لیے۔ کیا میں سب سے زیادہ خداوند یسوع سے محبت رکھتا ہوں؟ آپ کے گزرے ہوئے دن، لمحات، ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ، ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے سے حسد، ایک دوسرے کے ساتھ بول چال، ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ، یہ سب بتائے گا کہ کیا آپ سب سے زیادہ خداوند یسوع سے محبت رکھتے ہیں یا نہیں۔ آئیں کلام مقدس کو کھولیں، یوحنا کی انجیل اس کا 21 باب اور اس کی 15 آیت سے خدا کا کلام ہم پڑھیں گے۔ خداوند کا کلام ہم سب کی برکت اور ترقی کے لیے۔ ہاللیلویا۔ یوحنا کی انجیل اس کا 21 باب اور اس کی 15 آیت سے 19 آیت تک خدا کا کلام ہم پڑھیں گے اور ہم اس سوال کا جواب شخصی طور پر دیں گے، کیونکہ یہ نہ صرف میرے لیے سوال ہے، یہ آپ کے لیے بھی سوال ہے، سب کے لیے جو آن لائن ہے ان کے لیے بھی یہ سوال ہے کہ کیا میں سب سے زیادہ خداوند یسوع سے محبت رکھتا ہوں؟ کلام مقدس میں لکھا ہے یوحنا 21 باب اس کی 15 آیت سے، اور جب کھانا کھا چکے تو یسوع نے شمعون پطرس سے کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو ان سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو میرے بھرے چرا۔ اس نے دوبارہ اس سے پھر کہا، اے شمعون یوحنا کے بیٹے،
کیا تو مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ اس نے کہا ہاں خداوند، تو جانتا ہی ہے کہ میں تجھ کو عزیز رکھتا ہوں۔ اس نے اس سے کہا تو میری بھیڑوں کی گلہ بانی کر۔ اس نے تیسری بار اس سے کہا اے شمعون یوحنا کے بیٹے، کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے؟ چونکہ اس نے تیسری بار اس سے کہا کیا تو مجھے عزیز رکھتا ہے، اس سبب سے پطرس نے دلگیر ہو کر اسے کہا اے خداوند، تو سب کچھ جانتا ہے، تجھے معلوم ہی ہے کہ میں تجھے عزیز رکھتا ہوں۔ یسوع نے اس سے کہا تو میری بھیڑیں چرا۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جب تو جوان تھا تو آپ ہی اپنی کمر باندھتا تھا اور جہاں چاہتا تھا پھرتا تھا، مگر جب تو بوڑھا ہوگا تو اپنے ہاتھ لمبے کرے گا اور دوسرا شخص تیری کمر باندھے گا اور جہاں تو نہ چاہے گا وہاں تجھے لے جائے گا۔ اس نے ان باتوں سے اشارہ کر دیا کہ وہ کس طرح کی موت سے خدا کا جلال ظاہر کرے گا، اور یہ کہہ کر اس سے کہا میرے پیچھے ہو لے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ سب کہے آمین۔ کیا میں سب سے زیادہ خداوند یسوع سے محبت رکھتا ہوں؟ کچھ لوگ اپنے دوستوں سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، کچھ لوگ ماں باپ سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، کچھ لوگ بہن بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں، کچھ لوگ پاسٹر سے محبت رکھتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع کا سوال یہ ہے ان سب سے، دوست، بہن بھائی، والدین، اولاد، ان سب سے زیادہ، پاسٹر، ان سے بھی زیادہ کیا ہم خداوند یسوع سے محبت رکھتے ہیں؟ بہت دفعہ ہم اپنے بھائی اور اپنی بہن یا اپنے والدین کی خاطر یسوع کا انکار کر دیتے ہیں۔ بہت دفعہ ہم اپنی اولاد کی خاطر یسوع کا انکار کر دیتے ہیں۔ بہت دفعہ ہم چرچ میں اپنی پوزیشن کی سبب سے یسوع کا انکار کر دیتے ہیں، اور ایسا ہی ہوا۔ پطرس نے 3 بار خداوند یسوع کا انکار کیا۔ پطرس کا دعویٰ یہ تھا خداوند کے سامنے کہ خداوند میں تیرے لیے مرنے کے لیے، جان دینے کے لیے بھی تیار ہوں، میں تیرے لیے سب کچھ کر دوں، میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ آج بھی بعض اوقات لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں تیرے لیے جان بھی دے دوں گا، سب کچھ تیرے لیے کروں گا۔ پطرس کا بھی یہی دعویٰ تھا، لیکن ہم اس بات سے واقف ہیں کہ پطرس نے خداوند یسوع جب پکڑوایا گیا، اس کی عدالت ہو رہی تھی، اس کے منہ پر تھوکا جا رہا تھا، اس پر لعن طعن کیا جا رہا تھا، پطرس سب دیکھ رہا تھا۔ عدالت کے وقت وہ پطرس ان کے ساتھ ساتھ تھا، اس گروپ کے ساتھ ساتھ تھا، مکس تھا، اس کے اندر گروہ تھا ایک بڑا، اور یسوع ان کے سامنے عدالت کے کٹہرے پر تھا، اور پطرس اس گروہ کے اندر مکس تھا، اور اس مکسچر میں کیا ہے، اس کے آس پاس کے لوگ ہی اسے کہتے ہیں یہ بھی خداوند کے ساتھ تھا، یہ اس کے ساتھ تھا، یہ یسوع کے ساتھ تھا۔ لیکن اس کا رویہ سننے سے میں تو اسے جانتا بھی نہیں، میں نہیں جانتا آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ ایسا رویہ آپ کی گفتگو سے، آپ کی باتوں سے دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، لیکن مشکل کے وقت، بلکہ یوں کہیں ضرورت کے وقت اسے ثابت کرنا انتہائی مشکل ہے، اور پطرس نے اسے ثابت نہیں کیا، وہ گر گیا وہاں سے۔ اسے 3 بار خداوند کا انکار کیا۔ ذرا سوچیں، خداوند نے اس کی طرف دیکھا، جسے آپ
आप ये कहें कि मैं तेरे लिए मरने के लिए, जान देने के लिए भी तैयार हूं, मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूं, तू सब कुछ मेरा है, और आप उसका इनकार कर दें, उसके दिल पर क्या बीतेगी? कैन यू इमेजिन? क्या आप सोच सकते हैं? इसलिए जब खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और पतरस के पास आया, तो उसने पूछा, पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? एक बात हमेशा याद रखें, आप खुदावंद का इनकार करें, आप गुनाह करें, आप बदी करें, जो मर्जी करें, खुदावंद का एक ही सवाल है आपसे, खुदावंद इससे नहीं बढ़ेगा। खुदावंद यीशु को और खुदा को आपकी मोहब्बत सबसे ज्यादा चाहिए, वो इससे नहीं हट सकता। आप गुनाह करें, गिर जाएं, जिधर मर्जी जाएं, जो मर्जी करते जाएं, ये उसका पैमाना है कि सबसे ज्यादा अपने भाई से, अपनी बहन से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, हर चीज से ज्यादा मोहब्बत उसे चाहिए। ये उसका स्टैंडर्ड, नॉट लेस देन दिस। क्या आप अपनी बीवी को यीशु की खातिर छोड़ सकते हैं? क्या आप अपने माँ बाप को यीशु की खातिर छोड़ सकते हैं? क्या आप अपने बच्चों को यीशु की खातिर छोड़ सकते हैं? क्या आप अपनी जॉब को यीशु की खातिर छोड़ सकते हैं? क्या आप अपने कामों को यीशु की खातिर छोड़ सकते हैं? क्या आप अपने बिजनेस को यीशु की खातिर छोड़ सकते हैं? क्या आप यीशु की खातिर चर्च वक्त पर आ सकते हैं? नहीं आ सकते। झूठ मत बोलो, यू आर नॉट डूइंग, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या है? यीशु ये कहता है इन सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, ये उसका स्टैंडर्ड है। वो इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा। वो अपने कलाम पर, अपनी बात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, ये याद रखिए, और ना वो करेगा। इसलिए खुदा यीशु उससे पूछता है, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? और ये पता है किससे पूछा जाता है? जब वो 3 बार गिरा, वो बाहर जाकर सार सार रोया, सार सार रोया, वो पछताया, उसने रिपेंट किया, उसने माफी मांगी, वो रिस्टोर हुआ, वो बहाल हुआ, उसने इस चीज को एक्सेप्ट किया, उसने कहा मुझसे गलती हुई है, मुझसे खता हुई है। इसलिए यीशु फिर उसके पास आया और उसकी उस तौबा को देखा, उस पर नजर की, इसलिए उसे रिस्टोर करने के लिए आया, क्योंकि उसने 3 बार इनकार किया था। यीशु ने 3 बार उससे पूछा, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? आमीन। और उसकी मौत का भी जिक्र किया, जिस तरह लोग उसको पकड़ के ले गए। यीशु की खातिर वो मरने के लिए भी तैयार। ये है स्टैंडर्ड यीशु का। जरा सी मुश्किल हो तो यीशु को छोड़ने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। माल के पीछे, दौलत के पीछे, पोजीशन के पीछे, बच्चों के पीछे, बीवी के पीछे, शोहर के पीछे यीशु को छोड़ देते हैं। लेकिन यीशु चाहता है कि आप सबसे ज्यादा उससे मोहब्बत रखें। पतरस ने 3 बार इनकार किया, तौबा की, यीशु ने फिर आकर उसको रिस्टोर किया और उसे कहा, तू मेरे बड़े चरा, तू मेरी भेड़ें चरा। आमीन। तो मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। आमीन। ये सबसे बड़ी खिदमत है। जब आप रिस्टोर हो जाएंगे ना, तो ये सबसे बड़ी खिदमत है, और ये हर एक की जिम्मेदारी है। ये सिर्फ पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप यीशु के बड़े चढ़ाएं, आप उसकी भेड़ें चराएं, आप उसकी गलाबानी करें, आप उनका साथ दें, बदसीन को अपलिफ्ट करें, ईमानदारों को अपलिफ्ट करें, उसकी भेड़ों को पहचाने, उसके गले को पहचाने, उसके लोगों को पहचाने। आमीन। लेकिन एक शख्स जिसने यीशु का इनकार किया, उसने तौबा ना की, और उसकी रिप्लेसमेंट है, उसका ओहदा कोई और लेता है। हम कलाम में देखते हैं, ये हवाला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आज हमारे लिए। रसूलों के अमाल
اور اس کا پہلا باب اور اس کی 15 آیت سے 20 آیت تک خدا کا کلام سنیں. ابھی ہم نے پترس کے بارے میں جانا، اب یہودا اسکریوتی کے بارے میں سنیں جس نے یسوع کا انکار کیا. اور انہی دنوں پترس بھائیوں میں جو تخمیناً 120 شخصوں کی جماعت تھی کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے بھائیو، اس نوشتہ کو پورا ہونا ضرور تھا جو روح القدس نے داؤد کی زبانی اس یہودا کے حق میں پہلے سے کہا تھا، جو یسوع کے پکڑنے والوں کا رہنما ہوا، کیونکہ وہ ہم میں شمار کیا گیا اور اس نے اس خدمت کا حصہ پایا. اس نے بدکاری کی کمائی سے ایک کھیت حاصل کیا اور سر کے بل گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی سب انتڑیاں نکل پڑی اور یہ یروشلم کے سب رہنے والوں کو معلوم ہوا، یہاں تک کہ اس کھیت کا نام ان کی زبان میں حقلدمہ پڑ گیا، یعنی خون کا کھیت، کیونکہ زبور میں لکھا ہے کہ اس کا گھر اجڑ جائے گا، اس کا گھر اجڑ جائے اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے اور اس کا عہدہ دوسرا لے لے. آمین. کیا آپ پترس سے ہیں؟ کیا آپ یہودا اسکریوتی ہیں؟ یہودا اسکریوتی کے بارے میں لکھا ہے کیونکہ وہ ہم میں شمار کیا گیا اور اس نے اس خدمت کا حصہ. یہودا اسکریوتی بھی کلیسیا میں شمار کیا جاتا ہے. یہودا اسکریوتی ان 12 میں شمار کیا گیا. کلیسیا میں سے ہی بدعتیں نکلتی، وہ نکلے تو ہم میں ہی سے، لیکن ہم میں سے تھے نہیں، ہم میں سے ہی نکلے. انٹرنیشنل کلیسیا کو دیکھیں، کلیسیا کے اندر سے ہی بدعتیں نکلتی ہیں. وہ نکلے تو ہم میں سے ہی، لیکن ہم میں سے تھے نہیں. یہودا اسکریوتی وہ ہمیں شمار کیا گیا، خدمت کا حصہ پایا، لیکن یسوع کو بٹرے کیا، ان دھوکہ دینے والوں کا رہنما ہوا، لیڈر بن گیا. میں لیڈر ہوں، آئی ایم دی لیڈر. یہودا اسکریوتی. لیکن اس کا حال کیا ہوا؟ کیونکہ اس نے توبہ نہ کی، اس نے یسوع کا انکار کیا، یسوع کو پکڑوا دیا اور اس نے یسوع کے حضور میں توبہ نہ کی. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ کلام مقدس کے مطابق گر پڑا، اس کی انتڑیاں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئی. اور کلام مقدس میں لکھا اس کا گھر اجڑ جائے اور اس میں کوئی بسنے والا نہ رہے اور اس کا ہوگا دوسرا. ہر بدعتی شخص کی کلیسیا میں ریپلیسمنٹ ہے. ہر یہودا کی ریپلیسمنٹ ہے کلیسیا. یہ خوشخبری ہے. گھبرانا نہیں اس بات سے کہ کوئی یہودا پیدا ہو گیا ہے. ریپلیسمنٹ اس دے رہا. اور اس کی ریپلیسمنٹ کون تھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ قرآن کس کے نام پر نکلا؟ قرآن متیا کے نام پر نکلا اور وہ 12واں رسول ہے. آمین آمین. اس لیے آج خداوند آپ سے پوچھتا ہے، کیا تو ان سب سے زیادہ مجھ سے محبت رکھتا ہے؟ کیا میں خداوند یسوع سے سب سے زیادہ محبت رکھتا ہوں؟ کہنا بڑا آسان ہے. پترس نے بھی کہا تھا، میں مرنے کے لیے تیار ہوں، میں جان دے دوں گا. کہنا بڑا آسان ہے، میں چرچ وقت پر آؤں گا. کہنا بڑا آسان ہے، میں 1 گھنٹہ دعا کروں گا. کہنا بڑا آسان ہے کہ میں ہاتھ بلند کروں گا، گھٹنوں کے بل ہو جاؤں گا. کہنا بڑا آسان ہے، خداوند میں تیرے لیے تو روحوں کو جیت لوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں دنیا کو فتح کر دوں گا. یہ کہنا بہت آسان ہے، لیکن کرنا انتہائی مشکل ہے. اور یہ مشکل تب آسان ہو جاتی ہے جب آپ فضل کے تخت کے سامنے آ جاتے ہیں، رحم مانگتے ہیں، پترس کی طرح رونا شروع کرتے ہیں. فضل کے تخت کے سامنے آنا بہت ضروری ہے. پھر آپ ریسٹور ہو جاتے ہیں. پترس ریسٹور ہو گیا. اسے گلہ کی نگہبانی ملی، اسے پاسٹرشپ ملی، اسے چرواہے ملے، اسے بھیڑیں ملی. وہ پاسٹر ٹھہرا. آمین آمین. وہ پریسٹ بن گیا. اور آپ بھی پریسٹ بن جائیں. ہاللیلویا. تاکہ خداوند کا فضل آپ پر ٹھہرے اور آپ ان خداوند یسوع کی بھیڑوں اور بکریوں کو چرائیں. آمین.
आमीन। गौर से सुने, जब इस सवाल का जवाब दिया जाता है कि मैं सबसे ज्यादा खुदावंद यीशु से मोहब्बत करता हूं और हाँ में जवाब दिया जाता है, तो इसका निशान है और वो यीशु ने बताया है। यीशु ने कहा है, मेरे बड़े चरा, मेरी भेड़ें चरा, मेरी भेड़ों की गलाबानी कर, ये निशान है। लेकिन अगर आप गले को फाड़ खा रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उसमें पैरासाइट बने हैं, पैरासाइट का मतलब है चीजों को वहां से खाते जाना, नुकसान पहुंचाना, यहूदा इस्करियोती की तरह हदिये में से पैसे निकाल लेना, यहूदा इस्करियोती की तरह से हदिया देना ही ना, दूसरों के हदियों पर पलते रहना, की देना ही नहीं। हम तो पास्टर से नाराज हैं, हमें तो ये चर्च पसंद नहीं है, ये हो गया इसलिए हमने नहीं देना। नहीं, ये कलाम में नहीं लिखा, ये खुदावंद ने मुझे नहीं कहा। ये सब सवालों जवाब हैं जो ये साबित करते हैं कि आप यीशु से मोहब्बत नहीं करते। ये सारे सवालों जवाब हैं कि आप बर्रों को नहीं चरा रहे। बर्रों को चराएं, उन्हें खुराक दें, इसमें पैसा लगता है, उनको अपलिफ्ट करें, इसमें एनर्जी लगती है, इसमें पैसा लगता है, इसमें एनर्जी लगती है, इसमें कुर्बानी लगती है। कैसे चुराएंगे? कैसे चुराएंगे? कैसे चुरा रहे हैं? कैसे गलाबानी कर रहे हैं? इसमें कुछ खर्च होता है। और इन दिनों में, पिछले दिनों में खुदा ने बड़ा जोर से मेरे साथ काम किया। उसने कहा कुछ भी मुफ्त नहीं, नथिंग इज फ्री। मैंने कहा खुदावन, तूने भी तो फरमाया था निजात मुफ्त है, तूने तो कहा था मुफ्त लिया मुफ्त बांटना, तो तू कह रहा है मुफ्ती कुछ नहीं है। इसका भेद ये है, somebody has to pay the cost। निजात मुफ्त हुई, यीशु ने लहू बहाया, उसने भारी कीमत दी। हमारे लिए मुफ्त हुई, लेकिन इसकी कीमत किसी ने दी। ये चर्च बनेगा, इसकी कीमत किसी ने दी होगी और नस्लें एंजॉय करेंगी। आपका घर बन रहा है, बिल्ड हो रहा है, कोई उस पर एनर्जी लगा रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है आप पर, आपके लिए कोई वक्त दे रहा है, आपके लिए दुआ को कर रहा है। आपको मालूम है कौन आपकी कॉस्ट पे कर रहे हैं? इंटरसेसर पे कर रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं मजबा पर। दे आर पेइंग द कॉस्ट। दिन रात आपके लिए कोई दुआ कर रहा है, कोई अमेरिका में आपके लिए दुआ कर रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में आपके लिए दुआ कर रहा है, कोई अफ्रीका में आपके लिए दुआ कर रहा है। दे आर पेइंग द कॉस्ट। कोई मेरे लिए दुआ कर रहा है और वो कॉस्ट को पे कर रहे हैं। इस कुर्सी की किसी ने कॉस्ट पे की। इसलिए अजीजों, आज मेरा सवाल आपसे ये है, जो यीशु का भी सवाल है, क्या तू इन सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? और मैं सोच रहा था ये क्यों नहीं वहां लिखा ट्रांसलेशन में कि क्या तू इन सबसे ज्यादा मोहब्बत मुझसे करता है? मोहब्बत करना और रखना बड़ा फर्क है। मोहब्बत करना जो है ये टेम्पररी अमल, रखना जो है कीप डूइंग कंटिन्यूस, रखना, कीप डूइंग, डू दिस अगेन, लाइफ टाइम, हमेशा करते जाओ। ये टेम्पररी नहीं है, ये हमेशा है। यीशु को मोहब्बत करते जाओ, ये करते जाना है। और अगर आप ये दावा करते हैं कि मैं अपनी बीवी से इतनी मोहब्बत करता हूं कि मैं इसे छोड़ ही नहीं सकता, तो फिर आप यीशु से मोहब्बत नहीं करते। यीशु अगर आप कहे आपको, अब मेरी खातर अपनी बीवी को छोड़, मेरी खातर अपनी मां को छोड़, मेरी खातर अपनी बहन को छोड़, मेरी खातर अपने बच्चों को छोड़, आपको अंदाजा नहीं है जो गैर कौमों से मसीही होते हैं, आपको अंदाजा नहीं है। यू कैन नॉट इमेजिन। साधु सुंदर सिंह से सीखें,
کیسے ماں باپ کو چھوڑنا پڑتا ہے یسوع کے لیے, کیسے ماں باپ بھی زہر دے دیتے ہیں یسوع کو قبول کرنے والوں کو, کیسے سب جائیداد پراپرٹی ہر چیز کو یسوع کے لیے چھوڑنا پڑتا ہے. آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے اس چیز کا, یو کین ناٹ امیجن, آپ اس میں کو ایکسپیرینس نہیں کر سکتے, سمجھ نہیں سکتے, اس حالت کو آپ جان نہیں سکتے جب کوئی غیر قوم مسیحی ہوتا ہے اور وہ کیسے ہزار آسانیوں میں سے یسوع کے لیے گزرتا ہے. یو کانٹ امیجن. آپ تو صوفے پر بیٹھے ہیں, آپ تو کرسی پر بیٹھے ہیں, آپ تو انجوائے کر رہے ہیں, آپ تو کسی کا انٹرسیشن انجوائے کر رہے ہیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے جو ایکسپیرینس کر کے اس جگہ پر پہنچتے ہیں. لیکن آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع محبت پر کمپرومائز نہیں کرتا. He will not. اور آپ کو بھی گناہ پر کمپرومائز نہیں کرنا. آپ کی بیوی گناہ کرتی ہے تو آپ بتائیں اسے, آپ کا شوہر گناہ کرتا ہے اسے بتائیں یسوع کو یہ پسند نہیں ہے. آپ کا بیٹا گناہ کرتا ہے اسے بتائیں, آپ کی بیٹی گناہ کرتی ہے اسے بتائیں, اس پہ کمپرومائز نہیں ہے. اور آپ بھی کمپرومائز نہ کریں. اپنے بیٹے کو چھوڑنا پڑتا ہے چھوڑیں, اپنی بیوی کو چھوڑنا پڑتا ہے چھوڑیں, یسوع کے لیے. یسوع کی آواز کو سنیں. خدا یسوع نے فرمایا میری بھیڑیں میری آواز سنتی ہیں اور میرے پیچھے آتی ہیں. آمین آمین. حکم ماننا قربانی چڑھانے سے. جو مجھے خداوند کہتے ہیں وہ سب خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. چرچ میں جو سب بیٹھے ہیں یہ سب نہیں ہوں گے. یہودا نہیں ہوا تھا, کوئی شمار ہوا تھا. رجسٹر میں بڑے چرچ میں نام لکھوانے سے آپ خدا کی بادشاہی میں شامل نہیں ہوتے کہ جی یہ چرچ چھوٹا ہے اس کو چھوڑیں, یہ بڑا چرچ ہے اس میں چلتے ہیں. اس سے آپ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. ایک ہی پیمانہ ہے, محبت. آمین. نئے عہد نامہ میں یہودا اور پطرس آپ کے سامنے ہے, اور پرانے عہد نامہ میں بھی ایک شخص ہے. آئیں دیکھیں اس کو, پھر آپ کے لیے ہم دعا کریں گے. پرانے عہد نامہ میں میرے ساتھ بولیں سیمول نبی کا صحیفہ, پہلا سیمول اور اس کا 15 باب بولیں. سول اور سیمول کی زندگی سے سیکھیں. خدا نے سیمول کو کہا کہ سول کو کیا کر بادشاہ ہونے کے لیے بسا کر, اور خدا نے اسے ایک حکم دیا. اس نے کہا مالیکیوں سے جنگ کرنا اور ان کی ساری چیزوں کو تباہ و برباد کر دینا. کوئی نام و نشان نہیں چاہیے, کوئی چیز نہیں چاہیے. لیکن سول نے کیا کیا؟ اچھی چیزیں, بھیڑ بکریاں, بیل, اچھی چیزیں. اور کس لیے؟ میں کس کے لیے کیا کروں گا؟ خدا کے لیے میں رکھ رہا ہوں. خدا جب کہتا ہے نہیں یہ نہیں چاہیے مجھے, آپ کی پرستش نہیں چاہیے, آپ کی عبادت نہیں چاہیے, کوٹری میں بیٹھ جا, خاموش ہو جا, کہتے نہیں جی میں تو پرستش کر کے چھڑ رہی ہے, یہ تو کام ہی بڑا اچھا ہے. نو, حکم ماننا پرستش کرنے سے بہتر ہے. حکم ماننا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے. حکم ماننا نیکیاں کرنے سے بھی بہتر ہے. اور یہ ہم پہلا سیمول اس کا 15 باب اور اس کی 20 آیت میں لکھا ہے. سول نے سیمول سے کہا میں نے تو خداوند کا حکم مانا اور جس راہ پر خداوند نے مجھے بھیجا چلا, اور امالیک کے بادشاہ اجاج کو لے آیا اور امالیکیوں کو نیست کر دیا. پر لوگ لوٹ کے مال میں سے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل, یعنی اچھی چیزیں جن کو نیست کرنا تھا لے آئے تاکہ جلجال میں خداوند تیرے خدا کے حضور قربانی کرے. سیمول نے کہا کیا خداوند سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے جتنا اس بات سے کہ خداوند کا حکم ماننا چاہے. دیکھ فرما برداری قربانی سے اور بات ماننا مینڈوں کی چربی سے بہتر ہے, کیونکہ بغاوت اور جادوگری برابر ہیں اور سرکشی ایسی ہی ہے جیسی مورتوں اور بتوں کی پرستش. سو چونکہ تو نے اس خداوند کے حکم کو رد کیا ہے اس لیے اس نے بھی تجھے رد کیا ہے کہ بادشاہ نہ رہے. آمین. حکم ماننا قربانی چڑھانے سے
खुदावंद का हुक्म माने ये सबसे टॉप प्रायोरिटी है। और उसका हुक्म क्या है? मेरे घरे चढ़ा, मेरी भेड़ों की गलाबानी कर, मेरी भेड़ों को चुरा। कब चुराया है आपने? आपने तो चुराया होगा, झूठ बोला होगा। चुराएं उनको, चुराएं उनको, ना कि चुराएं। ये खुदावंद का हुक्म है। और यहां पर खुदावंद ने सौल को क्या हुक्म दिया था? कि सब कुछ तबाह बर्बाद करना। और वो समझ रहा था कि खुदावंद की हुजूरी में कुर्बानी चढ़ाएंगे तो खुदावंद माफ कर देगा। खुदावंद को आपका लूट खसूट का माल नहीं चाहिए। खुदावंद को आपकी बची कुची चीजें नहीं चाहिए। उनको तबाह बर्बाद कर दें, पुरानी इंसानियत को खत्म करें, नई इंसानियत में से खुदावंद यही चाहता है। और सौल क्या कर रहा था? उसने क्या किया? भेड़ बकरियां, गाय बैल, और यहां लिखा है यानी अच्छी अच्छी चीजें किसके लिए? खुदावंद के हुजूर कुर्बानी चढ़ाने के लिए रखी। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से कहता है। अगर आप मजहबी रूह है ना तो आप संडे को चर्च आएंगे, मैं आपको और बाकी दिनों में गुनाह करेंगे। अगर आप मजहबी रूह हैं तो संडे को आप चर्च आएंगे और बाकी दिनों में बहन भाइयों को मारेंगे, लूटेंगे, तबाह बर्बाद करेंगे। क्योंकि मजहबी रूहें ऐसी करती हैं। खुदा को ऐसी जिंदगियां नहीं पसंद है। वो चर्च में शुमार तो हो जाएंगी लेकिन बादशाह में दाखिल नहीं होंगे। इसलिए सौल ने हुक्म को तोड़ा और उसने कुर्बानी के लिए सब चीजें लाई और खुदा का पैगाम वाज़े था, वाज़े था, वाज़े था। उसने क्या कहा? उसने कहा हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर। खुदा आपके ज़बीहों से, आपकी नेकियों से, आपकी दैयतियों से, आपकी अच्छी चीजों से खुश नहीं होता जितना वो आप अपना हुक्म देकर खुश होता है। अगर वो आपको हुक्म देगा कि बैठ जाओ तो आपने बैठ जाना है। अगर वो हुक्म दे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाना है। अगर वो आपको हुक्म दे आप चर्च जाओ तो अपने चर्च जाना है। जब आपको हुक्म दे इससे नेकी कर तब आपने नेकी करनी। हुक्म, आवाज सुननी है, उसकी आवाज सुननी है। और यहाँ पर बड़े खतरनाक और इस पे पूरी डॉक्ट्रिन है जो लिखी हुई है। हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से क्या है? बेहतर है। देख, फर्माबरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। फर्माबरदारी टॉप प्रायोरिटी है खुदा की। बाग अदन में नाफरमानी की, खुदा ने बाग अदन से निकाल दिया। और वहां पर हम कलाम मुक़द्दस में देखते हैं कि खुदा की हुजूरी से वो बाहर गया। और इससे पता है क्या होता है? इससे गम पैदा होता है। सैमुअल गम ज़दा हुआ। उसने बड़ा गम किया, इस बात से बड़ा गम किया। नाफरमानी हुई, गम की। और लिखा है बगावत और जादूगरी बराबर है। अगर आप अपने खानदान में बगावत करते हैं, मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूं। अपने खानदान, अगर खानदान में 5 भाई हैं, एक दूसरे के खिलाफ बगावत न करें। चुपके से छोड़ दें, ये खुदा का प्लान है। उसे चुपके से छोड़ दें, पीछे हट जाए, बैक फुट पर आ जाए। बगावत का मतलब है कि मैं कुछ करूं, ये बगावत होती है। अपने भाइयों के खिलाफ बगावत करना, बैक फुट पे आ जाए। खुदावंद किस फुट पर? खुदावंद सब कुछ करेगा, हालात सब कुछ करेंगे, वाकयात सब कुछ करेंगे। बैक फुट पर आ जाए। खानदान में, चर्च में भी ऐसा ही है। अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी मर्जी के खिलाफ सब कुछ हो रहा है तो बगावत ना करें, बैक फुट पर आ जाए। खुदावंद को मौका दें। बगावत के बारे में लिखा है बगावत और जादूगरी बराबर है। जादूगरी का मतलब पता है क्या है? कि आप खुदा के खिलाफ खुद एक्शन कर रहे हैं, पढ़ाइयां कर रहे हैं, खुद एक्शन कर रहे हैं। बगावत और जादूगरी को इसलिए बराबर कहा गया, आप खुद हाथ में ले रहे हैं सब कुछ, खुद एक्शन कर रहे हैं। खुदावंद कह रहा है ये करने की बजाय बैक फुट पर आ जाओ और फिर देखो कि मैं क्या करता। इसलिए लिखा है बगावत और जादूगरी बराबर है। और फिर एक और लिखा है और सर्कस चीज ऐसी ही है जैसे मूर्तों और बुतों की प्रशंसा।
खुदावंद को सरकश औलाद पसंद नहीं है। खुदावंद कितना दुख करता है, मैंने तुम्हें पाला और पोसा, कलाम को पढ़े, और तुमने मुझसे सरकशी की। मैंने तुम्हें पाला और पोसा, खुदावंद कहता है, लेकिन तुमने मुझसे क्या की? सरकशी। खुदावंद के दुख को देखें, सरकशी। खुदावंद की ओबीडियंस से निकल जाती है सरकशी। वो पालता है, पोसता है, संभालता है, बहुत कुछ करता है, लेकिन खुदावंद कहता है, मैंने तुम्हें पाला और पोसा, लेकिन तुमने मुझसे क्या की? सरकशी। और कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? गौर से सुनो। सैमुअल की हालत को देखिए। सैमुअल गमज़दा हुआ, खुदा ने उसे रद्द कर दिया, उसकी बादशाही ले ली, खुदा ने प्लान चेंज कर दिया। और कलाम मुकद्दस में 34 आयत को गौर से सुन लिखा, सैमुअल रामा को चला गया और साउल अपने घर साउल के जुब्बा को गया, और सैमुअल अपने मरते दम तक साउल को फिर देखने ना गया, क्योंकि सैमुअल साउल के लिए गम खाता रहा। जब प्लान चेंज हो जाता है, सैमुअल उसे नहीं मिला। आपको पता है 38 इयर्स उसके बाद भी वो बादशाही करता रहा है, जिंदा रहा है, लेकिन सैमुअल उसे नहीं मिला। सैमुअल गम करता रहा, उसने सरकशी की, उसने बगावत की, उसने खुदा के प्लान को चेंज किया, खुदा के हुक्म को अंडरस्टैंड। गौर से सुने जो खुदा ने मेरे साथ काम किया, गौर से खुदा की आवाज को सुनना है कि खुदावंद क्या कह रहा है और वही करना है। उससे दाएं और बाएं नहीं मुड़ना, उससे दाएं बाएं नहीं मुड़ना, उससे गौर से सुनना है, गौर से सुनना है, सुनना है, गौर से सुनना है। और अगर नहीं करेंगे तो ये बगावत, सरकशी, नाफरमानी होगी, और इसकी सजा यही है कि आप अपने ओहदे से पीछे हो जाएं। और जो लीडिंग पर्सन है खुदा की तरफ से वो सैमुअल है। और क्या लिखा है, ये बड़ी दुख की हालत है जो लिखी हुई, अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। और सैमुअल अपने मरते दम तक साउल को फिर देखने ना गया। बड़ी 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 गम की हालत है। और फिर क्या लिखा है, क्योंकि सैमुअल साउल के लिए गम खाता रहा। और खुदावंद साउल को बनी इस्राएल का बादशाह करके मलूल हुआ। खुदावंद की भी हालत है, खुदावंद साउल को बनी इस्राएल का बादशाह करके मलूल हुआ। मलूल का जो लफ्ज है ये बहुत गहरा है, लेकिन खुदावंद के लिए इसका मतलब फर्क है, इंसानों के लिए फर्क है। याद रखिए, खुदावंद के लिए पता है इसका क्या मतलब है? He changed the plan. मलूल हुआ, he changed the plan. He turned to other side. He changed the plan. और उसने प्लान चेंज किया। और 16 बाब में लिखा, खुदावंद ने सैमुअल से कहा, तू कब तक साउल के लिए गम खाता रहेगा? जिस हाल के मैंने उसे बनी इस्राएल का बादशाह होने से रद्द कर दिया है, तू अपने सींग में तेल भर और जा, मैं तुझे बैतलहमी यिसी के बेटे के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके बेटों में से एक को अपनी तरफ से बादशाह चुना है। आमीन। आए खुदावंद के लिए तालियां बजाएं, क्योंकि उसके पास रिप्लेसमेंट है। अगर साउल चला जाएगा तो दाऊद आ जाएगा, और अगर यहूदा स्क्रूती चला जाएगा तो मिती आ जाएगा। He has a replacement. उसके पास रिप्लेसमेंट है। इसलिए आज आप सोचें कि आप पतरस हैं या यहूदा हैं, आप साउल हैं या दाऊद हैं। अपनी आंखें बंद करें। क्या मैं सबसे ज्यादा खुदावंद से मोहब्बत